जय जगन्नाथ। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानंकु आमर भक्ति भावपूर्ण भक्ति प्रेरणा ओडिया चैनल रे स्वागत। समयर चक्र बुलुछि, कालर क्रम एपरि किछि मुहूर्त आसे जेतेबेले स्वयं ब्रह्मांडर शक्ति पृथ्वी पृष्ठ को ओह्लाई आसंती। आगामी 18 जानुआरी 2026 रविवार दिन पड़ुछि सेहीपरि एक महान संयोग। यह हेउछि पवित्र त्रिवेणी अमावास्या, जहाको शास्त्र रे माघ अमावास्या बा मौनी अमावास्या बोली मध्य कहा जाए। आजिर एही विशेष वीडियो रे आमे केवल एक तिथि विषय जानिबा नहीं, बरम जानिबा आम सनातन परंपरार सही गोपनीय रहस्य, जहाँ आपणक घर को सुख समृद्धि रे भरीदेव, आपणक शत्रु मानंकु पराजित करिब एवं आपणक पितृपुरुषंकु मोक्ष प्रदान करिब। एही भिडियोटी आपणक पई एक आध्यात्मिक यात्रा हेबाकु जाउछि, तेणु शेष पर्यंत आम सह रुहंतु। वीडियो को जमारू स्किप करंतु नहीं, कारण एही वीडियो रे आमे संपूर्ण पूजा विधि एवं गोपनीय प्रतिकार विषय आलोचना करिछु। तेबे दर्शक बंधु, चलंतु जानिबा त्रिवेणीर रहस्य, काहेकि यह एते शक्तिशाली। बंधुगण, प्रथमे आसंतु बुझिबा एही दिनटी को त्रिवेणी काहेकि कहा जाए। साधारणतः आमे जानू जेउठी तीनोटी नदीर मिलन हुए ताहाकु त्रिवेणी कहा जाए, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि एही अमावास्या दिन ज्ञान, भक्ति एवं कर्म एही तीनोटीर महामिलन घटे। माघ मासर पवित्रता, अमावास्यार गंभीरता एवं माँ शक्तिंकर आविर्भाव, एही तीनोटी शक्ति एकाठी होई भक्तर जीवन रे आलोक भरी दिए। ओडिशार पवित्र जाजपुर क्षेत्र, जहाकु गयानाभि क्षेत्र बा बिरजा क्षेत्र कहा जाए, सेठारे बैतरणी नदीर कूलरे एही दिन एक अलौकिक वायुमंडल सृष्टि हुए। पुराण अनुसारे एही दिन माँ बिरजा प्रकट होइथिले। आपण जानती कि जेतेबेले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा यज्ञ करुथिले, सेही यज्ञर अग्निरु जगत जननी आविर्भूत होई कहिथिले, मु एही क्षेत्र रे सदा सर्वदा विराजमान करिबी एवं जेउ भक्त एही त्रिवेणी अमावास्या रे मते दर्शन करिब, तार समस्त पाप क्षय हब। बंधुगण, आपण भाबुथिबे माँ बिरजा किए? आपण मानंकु माँ बिरजांको एक छोट पौराणिक कहानी माध्यम रे बुझाई दउची। ध्यानर सह शुणंतु। बहु प्राचीन कालर कथा। पृथ्वी रे जेतेबेले असुर शक्तिर प्रादुर्भाव बढ़ीगला, सेतेबेले समस्ते देवता भयभीत होई ब्रह्मांक शरणापन्न हेले। ब्रह्मा जानिथिले जे केवल पवित्र यज्ञ एवं आदि शक्तिंक कृपा ही संसार को रक्षा करि पारिबो। से जाजपुरर एही पवित्र भूमि को बाछिले एवं एक महायज्ञर आयोजन कले। सेही यज्ञ कुंडरु जेतेबेले माँ बिरजा महिषासुर मर्दिनी रूप रे आविर्भूत हेले, तांकर देह मुकुट एवं दुईटी हाथ, गोटिए हाथ से महिषासुर लांज को धरिथिले एवं अन्य हाथ रे त्रिशूल साहाय्य ताको विद्ध करुथिले। सही दिनटी थिला माघ मासर एही पवित्र अमावास्या। एही कारणरू मां को त्रिवेणी अमावास्या श्रुति मध्य कहा जाए। भावन्तु तो, जेउ शक्ति असुर मानंको विनाश करी पृथ्वी रे शांति स्थापन कले, सही शक्ति जन्मदिन रे जदि आमे श्रद्धार सह तांको स्मरण करिबा, तेबे आम जीवन रु कोन दुख दूर हेबो नहीं? निश्चय हेबो। चलंतु जानिबा घरर वास्तु और शुभ शक्तिर आवाहन। बंधुगण, 18 जानुआरी 2026 रविवार दिनटी वास्तु दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण। रविवार हेउछि सूर्यदेवंक दिन एवं अमावास्या हेउछि पितृपुरुष एवं माँ शक्तिंक दिन। घरर सुख समृद्धि पाई आपण एही तीनोटी मुख्य कार्य निश्चय करंतु। प्रथम हेउछि मुख्य द्वारर महत्व।
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଏହି ଦିନ ସକାଳେ ଦ୍ୱାର ସଫା କରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଲୁଣ ପାଣିର ଶକ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କିଛିଟା ଭାରୀପଣ ଥାଏ, ତେଣୁ ଘର ପୋଛିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ କରେ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟକୁ ଦୂର କରେ। ତୃତୀୟରେ ଜାଣିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିଟି ଅନ୍ଧକାରମୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୀପରେ ଅଳ୍ପ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ବା ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ଓ ମାନସିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରେ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତିବେଶୀ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ଆମ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବାଧାକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଦିନ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦିନ ଶତ୍ରୁନାଶକ ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରେ ତାର ସମସ୍ତ ବିପଦ ଦୂର ହୁଏ। ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ 3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କଳା ରାଶି ବାନ୍ଧି ଘରର ବାହାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। କୁହାଯାଏ, ଜିଭରୁ ବାହାରୁଥିବା କଡ଼ା କଥା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର ବିଧି କ'ଣ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ହୋଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା କେବଳ ଦେବୀ ପୂଜାର ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସେହି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ସହ ନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ବିବାହରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କିମ୍ବା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତିଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ଗରିବଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯାହା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ମହିମା ଏବଂ ମୂଳ ପରମ୍ପରାର କିଛି ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନଟିର ରହସ୍ୟ ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ବର୍ଷଟି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭୟ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, 2026 ମସିହାର ଏହି ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ବିରଜା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ମା ପୂରଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଉପାୟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ଆଲୌକିକ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେହି ଗୋପନୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଖୋଲିବାର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ଏହି ରବିବାର ଦିନଟି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହେଁ।
ଏହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ପାଇଁ ଅଚୂୟତ ପ୍ରତିକାର। ଏବଂ ଏହି ଦିନ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ମନ୍ତ୍ର କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବନ୍ଦ କବାଟ ଖୋଲିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଅମାବାସ୍ୟାର ସିଦ୍ଧ ପୂଜାବିଧି ଘରେ କିପରି କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପୂଜା କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମନ ପବିତ୍ର ତ କୁଣ୍ଡେ ଗଙ୍ଗା। ଯଦି ଆପଣ ଯାଜପୁରର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସରଳ ବିଧିରେ ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯାହା ସକାଳ 4ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କଳା ରାଶି ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଓରା ବା ପ୍ରଭାବ ମଣ୍ଡଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବିଷୟରେ। ପୂଜା ଘରେ ମା ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ମା ବିରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଦୀପରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଲବଙ୍ଗ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟର ବିଧି। ମାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳର କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜଣାଇବି। ତାହା ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଦମନ ଓ ଗୁପ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନର ବିନାଶ। ଆଜିର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କେହି ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେବେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିକାରଟି କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଲେମ୍ବୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ବିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧରି ଓମ୍ ହମ୍ ହନୁମତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଘରର 4 କୋଣରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ କୌଣସି ଗର୍ଜନ ଛକରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ, ସେହି ଜାଗାରେ କେହି ନଥିବେ, ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଶିବଙ୍କର ଅଘୋର ରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ତର୍ପଣ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟୋଦୟର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଚାରୁ ଯେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି ସାଥ ଦେଉନାହିଁ। ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇପାରେ ପିତୃ ଅତୃପ୍ତି। ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ପିତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିବାର ଶେଷ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଏହି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି, କଳା ରାଶି ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ନେଇ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି 3 ଥର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ, ଏହି ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ସମାନ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘରର ସନ୍ତାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2026 ରବିବାର ସଂଯୋଗ ରାଶି ଅନୁସାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 18 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ, ସିଂହ ଓ ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଶୁଭ। ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ, କନ୍ୟା ଓ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସାବଧାନତା ରୁହନ୍ତୁ। ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା କର୍କଟ, ବିଛା ଓ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମା ବିରଜାଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହି ଦିନ କେଉଁ କାମ ଭୁଲରେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କଲେ ପରିବାର ଉପରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଏହି ଦିନ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କାହା ସହ କଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କଳି ଝଗଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାମସିକ ଆହାର, ଯାହା ଆମିଷ, ପିଆଜ କିମ୍ବା ରସୁଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଜମି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ସମାପ୍ତିର ଦିନ, ପ୍ରାରମ୍ଭର ନୁହେଁ। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ମା ବିରଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। 18 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳି 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ହ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ ବିରଜାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାରେ ଲାଗିବ। ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦିନ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ନିଜର ଚେର ବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି 2026ର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖି ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହି ଭକ୍ତିର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ବିରଜା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏପରି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ବିରଜା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।